رکھے اور ان کی خدمات دینیہ قبول فرمائے جو اس وقت مجھے لائیو سن رہے ہیں۔ اور میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ آج ہم بڑی ہی عظیم ہستی کراچی میں جن کا مزار مبارک ملیر میں ہے، حضرت صوفی ملت حضرت علامہ مولانا صوفی عبدالغفار احمد قادری صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بانی ہیں، خطیب و امام مرکزی جامع مسجد طیبہ مدرسہ غوثیہ لیاقت مارکیٹ کے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تو یہاں پر چند بانس تھے اور ایک سمجھ لیں کہ چھوٹی سی مسجد کی انہوں نے اسٹارٹ لیا، چٹائی اور بانس پر یہ مسجد تھی، اور پھر تا حیات اس مسجد میں انہوں نے امامت و خطابت کی۔ آج مزار بھی ان کا یہاں پر ہے۔ کیا شاندار زندگی گزری کہ اللہ کے گھر کی خدمت کی اور اللہ کے گھر کے سائے میں آرام فرما بھی۔ اور بتایا جاتا ہے کہ نائب غزالی زماں ہیں، غزالی دوراں علامہ کاظمی صاحب کے وہ نائب بھی تھے۔ اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فضائل و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ویسے تو مجھے کل کے لیے حکم ملا تھا، لیکن حضرت نے جیسے بتایا کہ کل صبح انشاءاللہ ہماری ایک قافلے کی صورت میں اسکردو اور گلگت اور وہاں کے علاقے میں روانگی ہے، اور انشاءاللہ آپ مجھے جو کہ لائیو جا رہا ہے پہلے نہیں بتاتا، انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں پھر انشاءاللہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلے گا کہ اہل سنت والوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے انشاءاللہ وہاں بھی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ انشاءاللہ ایسا بہت کچھ ہونے جا رہا ہے جو پہلے وہاں نہیں ہوا تھا، تو انشاءاللہ کچھ ارادے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائے، سفر بھی خیر سے ہو، حفاظت سے ہو، اور دعوت اسلامی جہاں جہاں پہنچے اللہ کرے کہ اہل سنت والجماعت کے مضبوط قلعے قائم ہوں، لوگوں کے عقائد بچیں، لوگوں کی انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی انشاءاللہ عقائد کی حفاظت ہو۔ اور یہی الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں تربیت فرمائی ہے۔ دیکھیں جو نباز ہوتے ہیں نا، جو حکیم الامت ہوتے ہیں، وہ بہت پیارے انداز میں امت کی اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ بہت زیادہ شور مچانے کی بجائے آپ کو دعوت اسلامی کام کرتی زیادہ نظر آئے گی۔ اب ایک نعرے ہی نے دیکھو نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہ ہر صحابی یہ نبی۔ اب جس کو اس نعرے سے پرابلم ہے وہ خود چیک کر لے کہ گڑبڑ ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ جن سے قرآن نے حسنہ کا وعدہ فرما دیا، بھلائی کا وعدہ کر لیا، وہ جنتی ہیں۔ تو اب ہر صحابی یہ نبی جنتی، وہ نعرہ عطا فرمایا امیر علیہ سنت نے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات آئندہ صدیوں تک ہماری نسلیں یہ نعرہ لگاتی رہیں گی، اور انشاءاللہ ہر صحابی رسول سے محبت کرتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ اب دیکھیں نعرے کی ہی صورت میں اب بچے بچے کی زبان پہ یہ نعرہ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس پر انشاءاللہ ہم نے بھی پہرا دینا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس عقیدے کا درس دینا ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رہے کہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اس طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل کا آخری نبی نہ مانا جائے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی اس انداز سے کام کر رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا، جو 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ اور منافقت یعنی نفاق سے بری ہے۔ اب مجھے بتائیں 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ شاید 10 منٹ مشکل سے لگیں گے، 15 منٹ لگیں گے۔ اب گھنٹوں ہم سوشل میڈیا کے ساتھ گزار سکتے ہیں مگر چند بار درود پاک پڑھنے کا وقت نہیں نکالتے۔ اللہ رسول کا واسطہ پیش کرتا ہوں، دنیا اور آخرت کی برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں نا تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جس سے میں آپ سے اگر باری باری سب سے پوچھوں نا تو سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلم ہوں گے۔ کوئی کسی مشکل میں ہے، کوئی کسی پرابلم میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، کوئی قرضے میں ہے، کوئی روزگار کے مسئلے میں ہے۔ اچھا کوئی مسئلہ نہیں تو بخشش کی تو سب کی تمنا ہے نا کہ وہاں بخشے جائیں، نبی پاک کی شفاعت مل جائے۔ اب یقین کریں ان تمام پرابلمز کا سولوشن پتہ ہے کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور شاعر کیا لکھتے ہیں؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود، دکھوں نے
तुम को जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। सबको हाजिरी की तमन्ना है ना, तो बस अब दुरूद पाक आज से नियत कर लें। इतनी मुबारक हस्ती के उर्स में आए हैं कि इंशाअल्लाह आज से रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे, मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। आजकल गर्मी के दिन हैं और गर्मी जो है हमें बेताब भी कर देती है। कितना आसानी है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने नेमतें दी हैं कि पंखे लग गए। पहले तो नहीं होते थे पंखे, अब एयर कंडीशन है, पंखे हैं, एयर कूलर हैं। हम इस गर्मी से बचने के बहुत सारे इंतजाम करते हैं, लेकिन कभी कभी सोचें आप, मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे अगर इस वक्त भी इस मस्जिद में लाइट चली जाए, पंखे भी बंद हो जाएं, तो शायद हम 10 मिनट के अंदर पसीने से शराबोर हो जाएंगे। हालांकि रात का वक्त है, लेकिन मुझे और आपको कोई कहे कि रात 12-1 बजे तपती धूप में आप आसमान के नीचे कोई साया ना हो, जरा 15 मिनट खड़े हो जाएं, आप कहेंगे 15 मिनट बगैर साए के, वो भी जून जुलाई की गर्मी में, इतना मुश्किल है हमारे लिए। हालांकि टेम्परेचर कितना होता है, मुश्किल से 40 डिग्री, बहुत बढ़ जाए तो 45 डिग्री। इस गर्मी से कुछ याद आ रहा है? एक दिन होगा जब सूरज 1 मील के फासले, अभी सूरज करोड़ों मील दूर है। आज जमीन पत्थर की है, मट्टी की है। थोड़े से अगर साइंस के स्टूडेंट बैठे हो तो उन्हें पता होगा कि कॉपर जो होता है, तांबा जो होता है, वो बहुत तेजी से गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हमारी इलेक्ट्रिक की तारों में, पंखों में, कई जगहों पर कॉपर यूज होता है। जमीन तांबे की होगी, पूरी जमीन, और सूरज 1 मील पर होगा। और गर्मी का आलम कितना होगा? हदीसों में अल्फाज मिलते हैं कि बंदे की जबान बाहर आ जाएगी, हलक पर कांटा होगी। पसीना अभी भी बह रहा है पंखों में हमें, मगर उस वक्त कितना पसीना बहेगा? फरमाया इतना पसीना बहेगा कि आदमी की जिस्म से इतना पसीना निकलेगा कि पहले तो 70 गज जमीन उस पसीने को जज्ब करेगी, उसके बाद जमीन में ताकत नहीं होगी जज्ब करने की। अब पसीना ऊपर को आएगा। जिसके जैसे आमाल, किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की पीठ तक, और कोई अपने ही पसीने में डुबकियां खा रहा हो। ऐसी गर्मी। अल आतश, अल आतश, हाय प्यास, हाय प्यास की सदाएं बुलंद हो रही हो। अब आप कहेंगे कि हजरत नक्शा तो बड़ा खतरनाक खींच दिया, अब बताइए कि उस प्यास से बचेंगे कैसे? उस गर्मी से निकलने का सॉल्यूशन क्या होगा? क्या सबके साथ ऐसा होगा? नहीं, वहां 2 बड़े कमाल के इंतजाम हैं। गर्मी में 2 चीजें चाहिए होती है ना, एक तो साया और एक पानी, ठीक है। अब सवाल यह है कि मैं और आप अगर बहुत गर्मी में हो और 1-2 गिलास पानी पी लें तो गर्मी थोड़ी देर बाद फिर प्यास लग जाएगी। पसीना अगर बहता रहे तो हर थोड़ी देर बाद प्यास लगेगी। तो कयामत के दिन कौन सा पानी मिलेगा? और बार बार प्यास लगेगी तो कैसे मिलेगा? अल्लाह अकबर। उस तपती गर्मी में मेरे आका जो साहिब कौसर हैं, वो शाफ़ए महशर हैं, उनको हौज़े कौसर अता किया गया है। ये जन्नत के परनाले से ये पानी आ रहा होगा, और फरमाया ऐसा ठंडा, ऐसा मीठा पानी होगा, एक बार जो पी लेगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जुम्मे के खुतबे में ये अल्फाज आप बार बार सुनते हैं। प्रॉब्लम ये हम सुनते तो हैं, उसको समझते नहीं है। खुतबे में अल्फाज क्या है? शरबतन हनी अतम मरी आ ला नज़्बाउ बादहू अबदा। फरमाया जो एक बार इस शरबत को पी लेगा उसे फिर कभी प्यास न लगेगी। और अल्लाह अकबर, वो मिलेगा किसको? सुबहान अल्लाह, नबी पाक अपने उम्मतियों को अपने हाथों से जामे कौसर अता फरमाएंगे। क्यों ना मेरे आका से प्यार करें, क्यों ना उनसे मोहब्बत करें। सुनो, आला हजरत कहते हैं गर्मी है ना, मगर क्या होगा? ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिला दे ये है सल्लल्लाहु। हाँ, मेरे आका जामे कौसर पिलाएंगे। अल्लाह हमें नबी पाक के हाथों जामे कौसर अता फरमा। और नबी पाक की हदीसों में ये भी मजमून मिलता है कि मेरे हौज पर कुछ लोग आएंगे जिन्हें मैं कसरत दुरूद की वजह से पहचानता होऊंगा। तो ऐ कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों, ऐ सुन्नत रसूल पर अमल करने वालों, ऐ नबी पाक की गुलामी पर जिंदगी गुजारने वालों, इंशाअल्लाह जब हौज़े कौसर पर जाएंगे तो मेरे आका इंशाअल्लाह अपने हाथों से जामे कौसर अता फरमाएंगे। बल्कि एक शायर ने तो क्या खूबसूरत तमन्ना की है, वो कहते हैं तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे महशर, तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे महशर, जब आका जामे कौसर दें लबे अकदस लगा के दें। हमारी तो तमन्ना यह है कि आका अपने हाथों से, बल्कि कुछ
तबर्रुक बनाकर जामे कौसर अता फरमाए। अब आते हैं कि दूसरा मामला, पानी तो हो जाएगा इंशाअल्लाह, साया कहाँ मिले? इतनी बड़ी गर्मी होगी। अच्छा वो दिन 2-4 घंटे का नहीं है, सूरज सब 1 मील पर और 50,000 साल का। तो फरमाया उस दिन कोई साया नहीं होगा, देयर इज नो शैडो सिवाय एक सा, यौम ला ज़िल्ला अर्शुका, उस दिन यौम ला इल्ला ज़िल्लुका अर्शुका, यानी उस दिन अल्लाह के साए, अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर करें कि जब कोई साया नहीं होगा तो कौन सा साया होगा? अल्लाह के अर्श का साया। और आपको पता है उस साये में कौन? हाँ, वहां नबी पाक भी होंगे, सारे अंबिया भी होंगे, पंजतन पाक भी होगी, अहले बैत भी होंगे, सारे सहाबा भी होंगे, हमारे गौसे पाक भी होंगे, सारे औलिया होंगे। सोचो तो सही कैसी महफिल सजी हुई होगी। अब कोई शख्स साए में नहीं, अल्लाह के अर्श के साए के तले अल्लाह के मकबूलीन होंगे। और हम में से अल्लाह ना करे कोई गर्मी में खड़ा रहेगा, कितना अफसोस होगा कि काश मैं भी उस साए में जगह पा लेता। अब आइए, अब आप सवाल जहन में आ रहा होगा कि किसको साया मिलेगा? अल्लाह हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। नबी पाक ने हमें अपनी हदीसों के जरिए उन खुश नसीबों के बारे में बता दिया है कि जिनको अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो जाएगा। आज मैं इस उर्स की महफिल में वही हदीस बयान करने आया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। पहले एक नियत कर लेते, ये 7 किस्म के लोग हैं। देयर आर 7 टाइप ऑफ पीपल इंशाअल्लाह जिनको कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिले। अब हम गौर कर लेते हैं और तवज्जो से सुनेंगे। जो खड़े वो बैठ जाएं, कितनी देर खड़े रहेंगे? बैठ के सुने, बड़ी अहम बातें हैं। आज आपने कुछ नियत करके जाना, सब बैठ जाए कि इन 7 किस्म के लोगों में हमारा अगर नाम नहीं है, पहले तो मैं वो 7 कैटेगरीज बयान करूंगा, तो आज ये नियत कर लो कि भाई मैं कयामत की गर्मी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उस अजीम साये में जो अल्लाह के अर्श का साया होगा, जहां सारे अल्लाह के मकबूलीन होंगे, मैंने जाना ही जाना है। तो आज गौर से वो 7 कैटेगरी सुन लें। अगर मेरा और आपका उसमें शुमार नहीं है तो आज इस मुबारक महफिल में नियत करके जाना है कि इंशाअल्लाह मैंने ये वाले काम करना शुरू कर देने हैं। नियत करते हैं इंशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये 7 किस्म के लोग होंगे जिनको कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। नंबर 1, पहला कौन है? मेरे आका फरमाते आदिल हुक्मरान, यानी वो हुक्मरान साहिब इक्तिदार जो अदल करने वाला हो, जो इंसाफ करने वाला हो। अब यहाँ एक हुक्मरान तो नहीं बैठे, लेकिन हो सकता है मेरा बयान बाद में इसका कोई शॉर्ट क्लिप अल्लाह करे कोई साहिब इक्तिदार सुने, और बिलखुसूस वो लोग सुने जिनको अदल करना होता है, जिनको इंसाफ करना होता है, जिनको फैसले करने होते हैं। आप जिस सीट पर हैं, अगर आप अदल करने वाले बन जाएं तो कमाल ये होगा कि अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो जाए। और अब हम लोग गौर करें, हम हुक्मरान तो नहीं है, मगर जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हमें फैसला करना पड़ता है। कभी फैमिली में करना पड़ता है, कभी किसी कमेटी में करना पड़ता है, कोई किसी मस्जिद की कमेटी में होता है, कोई किसी मोहल्ले की कमेटी में होता है, कोई जनाब अपने खानदान के किसी मसले में बैठता है। जब भी जिंदगी में, चाहे आप ऑफिस में हैं, कारोबार में हैं, फैसला करने की बात आए ना, तो अदल का साथ देना है, इंसाफ का साथ देना है, ना इंसाफी मत करना। अल्लाह ना इंसाफी को सख्त नापसंद फरमाता है और अदल को पसंद फरमाता है, क्योंकि मेरा रब भी अदल करने वाला है। अब बंदा कहे यार ये मेरे मोहल्ले वाला है, ये मेरी जबान बोलने वाला, ये साडा गिराई है, ये तो अपने ही आदमी है, इसलिए इसका फैसले, इसकी तरफ फैसला कर दो, गलती इसकी है फिर भी इसी की साथ दे दो। बदकिस्मती से कुछ लोग अदालत में जाके चंद पैसों की खातिर झूठी गवाहियां देते हैं। ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो जाए तो कभी किसी के साथ ज्यादती ना होने, अपनी जात से कोई ऐसा फैसला ना करें। बाज़ औक़ात खानदान में हम बैठते हैं, हमें पता है ये गलत कह रहा है, मगर क्या करें यार, रिश्तेदार है, अब इसका साथ ही देना पड़ेगा ना, है? जिसका हक है, जो सच पर है, आप उसका साथ दें। और अगर साथ नहीं दे सकते, हिम्मत नहीं है, तो कम से कम जालिम का साथ तो ना देना, खामोश हो जाए। अगर आपको लगता है मैं नहीं कह सकता इसके खिलाफ, आपके अंदर ये ताकत नहीं है, ऐसा तो ना करें ना कि आप जालिम के साथ हो जाएं और फिर सोचें कि अगर मजलूम की हाई लग गई तो कहां जाएंगे। मेरे एक फैसले की वजह से, मेरी एक डिसीजन की वजह से अगर किसी की जिंदगी पे असर आता है, किसी की नौकरी पे असर आता है, किसी की जनाब इज्जत पे असर आता है, और मैं कहता हूं क्या करूं, मजबूर था, नहीं जनाब, ये मजबूरी आपको नहीं बचाएगी। फिर अल्लाह की बारगाह में वो मजलूम अगर खड़ा हो गया तो जालिम का गिरबान होगा, मजलूम का हाथ होगा। और याद रखिएगा, रब हमेशा मजलूम के साथ होता, अल्लाह की रहमत मजलूम के साथ होती है। तो जालिम नहीं बनना है, करना है
تو انصاف کرنا ہے۔ چلیں جناب اب دوسری کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں، وہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری۔ ہائے ہائے ہائے، کئی نوجوان چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کے چہروں پر نمازوں کا نور ہے، سر پر امامے ہیں یا داڑھی شریف جگمگا رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت مبارک ہو، سبحان اللہ۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جوانی کی عبادت یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جوانی کی توبہ، یہ تو ولیوں کا انداز ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ مگر آج کا نوجوان کہتا ہے یار جوانی تو عیاشی کرنے کے لیے ہے، جوانی تو موج کرنے کے لیے ہے، 4 دن کی جوانی ہے، بڑھاپے میں بھی اللہ اللہ کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کے پاس بیان کرنے سے پہلے ملیر ہی کے علاقے میں ایک جگہ دعا کر کے آ رہا ہوں جہاں 18 سال کی نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا۔ میں ابھی فاتحہ پڑھ کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ روز کی کہانیاں ہم سنتے ہیں کہ جوان بھی جا رہے ہیں، بچہ بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے۔ یہ جوان جو سوچتا ہے نا کہ میں بڑھاپے میں جا کر نمازیں پڑھ لوں گا، بڑھاپے میں جا کر عبادت کر لوں گا، یہ آپ کی بھول ہے۔ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ جناب ہم کتنے سال زندہ رہیں گے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل کا سورج دیکھ پائیں گے کہ نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں میرے پیارے نوجوانوں، دیکھیں زندگی میں اس دنیا میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں، ایک سیکوینس تھا۔ پہلے میرے دادا آئے، آپ کے بھی پہلے دادا آئے، پھر والد صاحب آئے، پھر میں اور آپ آئے، پھر ہمارے بچے، پھر ان کے پوت بچے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ترتیب ہے آنے کی، جانے کی یہ ترتیب ہو یہ ضروری نہیں۔ دادا موجود ہوتا ہے پوتا چلا جاتا، باپ موجود ہوتا ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کو کاندھا دے کر قبر میں اتارتا ہے۔ نہیں دیکھے آپ نے واقعہ؟ تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑھاپے میں جا کے عبادت کر لوں گا؟ اور اللہ اکبر، جوان کی عبادت پتہ ہے اللہ کو کیسی پسند ہے؟ اب ذرا سنیے گا، اچھا جوان بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو اور پھر اللہ کی عبادت کرے اور حرام سے بچے۔ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کریم اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ عز و جل کی عبادت پہ صرف کر دیا ہو۔ اللہ فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ خوبصورتی بھی ہے، جوانی بھی ہے، شہوات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، گناہوں کے آفرز بھی ہیں، مگر اللہ اکبر خوش نصیب کون ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، شیطان کے راستے پر نہیں چلتا۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ عز و جل فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ جوانی کی عبادت ہے نا، 70 صدیقوں کا ثواب ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو جوانی میں اللہ کو ناراض کرتا ہے، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، علامہ صاحب ذرا سنیے گا، بہت لطف آئے گا۔ 100 سال عمر، آنکھیں سلامت، دانت سلامت، سماعت سلامت، بالکل باڈی پرفیکٹ۔ نے کہا حضرت 100 سال عمر ہو گئی، باڈی کا کوئی پارٹ ڈیمیج نہیں، ایوری تھنگ از پرفیکٹ، راز کیا ہے؟ پتہ کیا فرمایا؟ کہ میں نے جوانی میں ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا، اللہ نے میرے بڑھاپے میں میرے اعضاء سلامت رکھے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اور آپ اپنا بڑھاپا اچھا چاہتے ہیں نا تو جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزار۔ اب آپ اس پیرائے میں ذرا دعوت اسلامی کے ماحول کو دیکھیں، جیسے حضرت فرما رہے تھے اللہ اکبر، اتنے نوجوان، اللہ اکبر، سر پر امامے، چہرے پر داڑھی، میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ لاکھوں لاکھ نوجوانوں کو دعوت اسلامی نے نمازی بنایا۔ جوانی کی عمر ان کی عبادت میں گزر رہی ہے، نفلی روزے رکھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ ارے امیر اہل سنت فرماتے قرآن پاک پڑھو تو ایک مہینے میں کئی بار تلاوت قرآن ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے سورہ اخلاص پڑھیں تو نوجوانوں کی لائن لگ جاتی ہے اور کروڑوں بار سورہ اخلاص کی کارکردگی ملتی ہے، ہزاروں علماء بن رہے ہیں، لاکھوں حافظ بن رہے ہیں۔ تو جب یہ کر سکتے ہیں تو میرے نوجوانوں آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مشکل نہیں ہے، صرف ماحول بدلنا ہوگا۔ پرابلم یہ ہے ہم برے دوستوں میں بیٹھ کر نیک نہیں بن سکتے۔ اگر آپ کو جوانی میں عبادت کرنی ہے اور یہ فضیلت حاصل کرنی ہے کہ مجھے اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے تو پھر آپ ایسے نوجوانوں کی صحبت اختیار کریں جو 5 وقت مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھتے ہیں، بلکہ آپ کو ایسے نوجوان بھی ملیں گے جو فجر کے لیے مسجد میں آتے آتے محلے والوں کو جگاتے ہوئے بھی آتے ہیں، کبھی درس دیتے نظر آئیں گے، کبھی بیان کرتے نظر آئیں گے، کبھی آپ کو کہیں چلے قافلوں میں چلتے ہیں۔ تو یہ بھی تو نوجوان ہے نا، دل تو ان کے پاس بھی ہے، شہوت تو انہیں بھی ہوتی ہوگی، خواہشات تو انہیں بھی کھینچتی ہوں گی، مگر یہی تو مقابلہ ہے نا۔ لوگ کہتے مرد بنو، چیلنج لینا چاہیے، تو اے نوجوانوں آج نیت کرو ہم شیطان کے سامنے چیلنج لیں گے کہ اے شیطان ہم شیطان کے نہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب پابندی سے 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔
اور जवानी में अपने आप को गुनाहों से बचाना है। 2 हो गए, ठीक है। मैंने शुरू में कहा था मैं 7 कैटेगरीज बयान करूंगा, 7 किस्म के लोगों का जिक्र होगा। अगर मैं और आप उसमें किसी एक में भी नहीं है तो आज से उस पर अमल करना है। तीसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं वो शख्स किसको अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा? फरमाया वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से निकलते वक्त मस्जिद में लगा रहे हत्ता के वापस लौट आए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई शख्स नमाज पढ़ने आए, मस्जिद में नमाज पढ़ के वापस जाए ना, घर पे जाए, कारोबार पे जाए, मगर दिल मस्जिद में ही लगा रहे कि दोबारा कब जाना है, दोबारा कब जाना है, फिर मस्जिद में आ जाए। ए नमाजियों तुम्हें मुबारक हो, ए 5 वक्त बा जमात नमाज पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि इनका दिल मस्जिद में लगा रहता है। अब यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, अब जरा समझिएगा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी के ईमान की स्ट्रेंथ को चेक करना है, ईमान की कुव्वत को चेक करना है कि कितना मजबूत ईमान है, फरमाया देखो मस्जिद से ताल्लुक कैसा है। अगर मस्जिद से ताल्लुक मजबूत है समझ लो ईमान भी मजबूत है। अब गौर कीजिए आज कितने लोग हैं जो मस्जिद में आते ही नहीं, कुछ तो सिर्फ जुम्मे को आते हैं और कुछ जुम्मे को भी नहीं आते, ईद की नमाज में कभी आ गए तो आ गए। अच्छा ये जो लोग कहते हैं ना मैं मस्जिद नहीं जाता है, मैं तो यार 2 4 6 दिन या जुम्मे को ही मस्जिद जाता हूं, ये आपकी भूल है। आप और मेरी कोई औकात है कि हम ये कहें कि मैं मस्जिद नहीं आ। इसको इस मिसाल से समझिए कि आज आपके घर पे कोई आए, बेल बजाए, घंटी बजाए, कि मैं आज आपके घर में रहूंगा, आना चाहता हूं, आप कहें कौन है भाई, मैं तो नहीं जानता, मैंने तो नहीं बुलाया। आपके मेरे घर में कोई बगैर इजाजत नहीं आ सकता, अल्लाह के घर में कैसे आएगा? ये कैसे कहते हो मैं मस्जिद में नहीं आता? अरे तुम्हें बुलाया नहीं जाता है। जो मस्जिद में नहीं आता वो माफी मांगे रब से कि अल्लाह मेरा पड़ोसी 5 बार दिन में तेरे घर का मेहमान बनता है और मुझे हफ्ता गुजर जाता है, मेरी हाजिरी नहीं होती है। ए अल्लाह ऐसा क्या जुर्म हो गया है? अरे मेरे और आपके घर में कोई बगैर इजाजत नहीं आ सकता, खुदाए अहकमुल हाकिमीन के घर में कैसे आ सकता है? आज के इज्तिमा की दावत भी बहुत सारे लोगों को दी गई होगी, मगर ये जो चंद खुशनसीब आए हैं ना, हमें बुलाया गया है, हमें इनवाइट किया गया है। पैगाम तो हजारों तक गया होगा, जिन्हें बुलाया जाता है वही अल्लाह के घर में आते हैं। तो ये फख्र महसूस किया करो, शुक्र अदा किया करें, या अल्लाह तेरी मेहरबानी अपने घर में बुलाया। और मुबारक हो उन्हें जो 5 बार आते हैं और सुभान अल्लाह बार बार आते हैं, उनका दिल मस्जिद में लगा रहता है। इंशाअल्लाह कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। उलमा कहते हैं मोमिन की मिसाल कैसी? मोमिन मस्जिद के अंदर ऐसे होता है जैसे मछली पानी के अंदर होती है। कितनी पुरसुकून होती है पानी के अंदर, मछली मौज कर रही होती है। अच्छा मछली को पानी के बाहर निकालो, तड़पना शुरू कर देती। यानी मोमिन मस्जिद के बाहर अनकंफर्टेबल होता है, उसको मजा नहीं आ रहा होता, उसको फिर मस्जिद आना होता है कि पानी में आ जाओ। और मुनाफिक कैसा होता है? वो मस्जिद के अंदर ऐसे होता है जैसे मछली पानी के बाहर है, फिश आउट ऑफ द वाटर, बेचैन बेकरार। हमारे पास भी आपने देखा होगा, अल्लाह ना करे कोई ऐसा बैठा हो, वरना होता है मस्जिद में आती टेंशन शुरू हो जाता है, घड़ी देखते हैं यार कब इमाम साहब, अभी तक नहीं, कभी 1 मिनट जमात लेट हो जाना तो इमाम साहब को पकड़ ले।